Dear students of 11th class Rajbari Government College, welcome to online class conducted by Rajbari Government College. I am Sarwar Murshid Khan, Assistant Professor English. Today, I will teach you Unit 7, Lesson 1, 2, 3. This unit discusses on human rights. Dear students, do you know what is human rights? Some of your friends do not agree with you on certain issues. They have their own beliefs, but they are few in number. Will you impose your own beliefs on them? Why not? Should you impose your own beliefs on them? The answer is sure. We should not impose our own beliefs on others. Some people tell you that they do not like what you are doing. Will you force them to keep silent as you are very powerful? Why not? You are doing something. It may be liked by someone or not. You should not, or we should not impose force on others to like our own doing. Some people dominate others who belong to different gender or race or cultural identity. Do you support them? Why not? It is the tendency of human being to dominate others, especially who are inferior in gender or race or cultural identity. Especially in our Indian subcontinent, it is very common to dominate on others who belong to different gender or race or cultural identity. It is not right, because if we do these things, we will surely violate the human rights. Unit 8, Lesson 2. Are we aware of these rights? Read the following texts, which are some of the articles of the Declarations of Human Rights. I will read out some articles of Declaration of Human Rights. In the Declarations of Human Rights, the Article 12 is, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. আমাদের কারো উচিত নয় ইন্টারফেয়ার করা, আই মিন হস্তক্ষেপ করা কারো প্রাইভেসিতে। আর যদি আমরা এটা করি, আমরা হিউম্যান রাইটস কে ভায়োলেট করবো। আমরা কারো ফ্যামিলির ইস্যুতে, ফ্যামিলির অ্যাফেয়ার্সে আমাদের ইন্টারফেয়ার করা উচিত নয়। করসপন্ডেন্সের ব্যাপারে মানুষের যোগাযোগের অধিকার আছে, তো সে ব্যাপারে আমাদের আসলে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। মানুষের যে মর্যাদা, খ্যাতি, এখানে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকটা মানুষেরই অধিকার আইনের সুরক্ষা পাওয়ার এবং এই জাতীয় অ্যাটাক থেকে নিজেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে। ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর আর্টিকেল 14 বলা হচ্ছে, এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু সিক and to enjoy in other countries
asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. বলা হচ্ছে যে মানুষের যে জাতিসংঘের যে নীতিগুলো আছে সেগুলো আসলে মেনে চলা উচিত। মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষের যে অধিকার যেগুলো আছে সেই অধিকারগুলোকে মানুষকে পরিচালনা করতে দেওয়া উচিত। আর্টিকেল 15-এ বলা হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু এ ন্যাশনালিটি। প্রত্যেকটা মানুষের জাতীয়তা অধিকার আছে, প্রত্যেকটা মানুষের তার নিজস্ব জাতীয়তা পাওয়ার একটা ইয়ে আছে। আমরা বাংলাদেশে যারা বাস করি প্রত্যেকটা মানুষই আমরা বাংলাদেশী, আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী, আর জাতি হিসাবে আমরা বাঙালি। তো এই যে আইডেন্টিটি, এই আইডেন্টিটি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যেটা, সেটাই হবে হিউম্যান রাইটসকে বরখলাফ করা, হিউম্যান রাইটসকে ভায়োলেট করা। আর্টিকেল 15-2-তে বলা হচ্ছে নো ওয়ান শাল বি আরবিটারিলি deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. কাউকে তো ন্যাশনালিটি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, এবং সে যদি ন্যাশনালিটি চেঞ্জ করতে চায়, অন্য দেশের জাতীয়তা নিতে চায়, সে ন্যাশনালিটি নিতে চায়, এখান থেকে তাকে এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এটা হিউম্যান রাইটসকে ভায়োলেট করা হবে। আর্টিকেল 16-এ বলা হচ্ছে men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. নারী পুরুষ যারা আছে সব বয়সেরই, তো men and women of full age, প্রাপ্তবয়স্কদেরকে বলা হচ্ছে যারা, তো প্রাপ্তবয়স্ক যে মানুষ আছে উইদাউট এনি লিমিটেশন, এখানে ধর্ম জাতীয়তা বর্ণ এগুলোর ভেদাভেদ না করে প্রত্যেকটা মানুষের রাইট আছে। কি রাইট? বিয়ে করার রাইট, এবং একটা পরিবার পাওয়ার একটা রাইট মানুষের আছে। They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. মানুষের এই অধিকারগুলো খর্ব করা, এই অধিকারগুলো ভায়োলেট করা প্রায় হিউম্যান রাইটসকে ভায়োলেট করার সমান। Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. এই যে বিয়েটা অবশ্যই সেটা হতে হবে দুই পক্ষেরই, বরপক্ষ কনেপক্ষ স্বামী স্ত্রী এদের সম্মতিতে হতে হবে। The family is the natural and fundamental group unit of society. একটা পরিবার হচ্ছে একটা সমাজের প্রাকৃতিক এবং ফান্ডামেন্টাল যে গ্রুপ ইউনিট আছে সেটা, and is entitled to protection by society and state, এবং তাকে প্রোটেকশন করবে। কে প্রোটেকশন করবে? সমাজ প্রোটেকশন করবে, রাষ্ট্র প্রোটেকশন করবে, এবং এই প্রোটেকশনের অধিকারটা পাওয়া আছে। ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর যে আর্টিকেল আছে তার 18 আর্টিকেল আমরা দেখি, আমি আর্টিকেল গুলো নিয়ে আলোচনা করছি, খুব ইম্পর্টেন্ট এই আর্টিকেল গুলো। আর্টিকেল 18 বলা হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু ফ্রিডম অফ থট, কনসায়েন্স এন্ড রিলিজিয়ন। প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার আছে, চিন্তার অধিকার, তার বিবেকের অধিকার, তার ধর্মের অধিকার। দিস রাইট ইনক্লুডস ফ্রিডম টু চেঞ্জ হিজ রিলিজিয়ন অর বিলিফ, এবং এই রাইটও তার আছে, এই অধিকারও তার আছে একটা ধর্ম বা একটা বিশ্বাসকে সে পরিবর্তন করতে পারে। একটা ধর্মকে সে ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারে, একটা বিশ্বাসকে ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে সে পারে। And freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship or observance. একটা মানুষের এই অধিকার আছে, তার ধর্মের অধিকার আছে, বা তার নিজেকে প্রকাশের অধিকার আছে, তার প্রাইভেসির অধিকার আছে, তার কোনো শিক্ষার ব্যাপারে তার যে বিশ্বাস এটা ধারণ করার অধিকার আছে, কোনো কিছু চর্চা করার অধিকার তার আছে, কাউকে প্রার্থনা করা, কাউকে ওরশিপ করার অধিকার তার আছে, কোনো দিন বিশেষ দিন বা কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে সে যদি কোনো কিছু অবজার্ভ করতে চায়, কোনো কিছু পালন করতে চায়, এই অধিকার তার আছে।
এই অধিকার খর্ব করা যাবে না, এটা ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর আর্টিকেল 18 বলা হচ্ছে। ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর আর্টিকেল 19 নিয়ে আমি আলোচনা করছি, একটু দেখো তোমরা স্টুডেন্ট। আর্টিকেল 19 বলা হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু ফ্রিডম অফ ওপিনিয়ন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন। প্রত্যেকের অধিকার আছে স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তার নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা। দিস রাইট ইনক্লুডস ফ্রিডম টু হোল্ড অপিনিয়ন্স উইদাউট ইন্টারফারেন্স। এই যে রাইট, এটা অন্তর্ভুক্ত করে যে স্বাধীনতা, যেটা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, এখানে কোনো ইন্টারফারেন্স হবে না। রিসিভ অ্যান্ড ইম্পার্ট ইনফরমেশন, কোনো তথ্য গ্রহণ করতে পারে, কোনো তথ্য আদান প্রদান করতে পারে, কোনো তার ধারণা, তার বিশ্বাস সে আদান প্রদান করতে পারে থ্রু এনি মিডিয়া, যে কোনো মিডিয়াতে সে করতে পারে, সেটা প্রিন্ট মিডিয়াতে করতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়াতে করতে পারে, নিউজ পেপারে করতে পারে। অ্যান্ড রিগার্ডলেস অফ ফ্রন্টায়ার্স, এখানে আসলে কোনো কিছুকে বিবেচনা আনা যাবে না, সে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে। আর্টিকেল 20 তে বলা হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু ফ্রিডম অফ পিসফুল অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন। প্রত্যেকেরই এই অধিকার আছে শান্তিপূর্ণভাবে এক জায়গায় তারা জড়ো হতে পারে, অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন, এক জায়গা তারা একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে পারে। আমাদের দেশে আমরা কি দেখি, আমাদের যারা ডিক্টেটর গভর্নমেন্ট, যারা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, যারা এই বিষয়টা তারা ভায়োলেট করে, তারা পিসফুল অ্যাসেম্বলিকে তারা ইয়া করে না, অ্যালাউ করে না, সেখানে তারা নিজস্ব যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সেখানে কি করে, তারা লাঠিচার্জ করে, সেটা ছত্রভঙ্গ করে। কিন্তু পিসফুল অ্যাসেম্বলির এবং অ্যাসোসিয়েশনের অধিকার প্রত্যেকটা নাগরিকের, প্রত্যেকটা মানুষের আছে। এটা একটা হিউম্যান রাইটস, জাতিসংঘের অ্যাপ্রুভড হিউম্যান রাইটস। জাতিসংঘের যে ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস আছে সেখানে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট বলা আছে। নো ওয়ান মে বি কম্পিলড টু বিলং টু অ্যান অ্যাসোসিয়েশন, নো ওয়ান মে বি কম্পিলড, কাকে কিন্তু আবার এই বিষয়টাও একটা ইম্পর্টেন্ট যে কাউকে বাধ্য করা যাবে। নো ওয়ান মে বি কম্পিলড টু বিলং টু অ্যান অ্যাসোসিয়েশন, কোন অ্যাসোসিয়েশনে কাউকে বাধ্য করে নেওয়া যাবে না, কাউকে বাধ্য করে নেওয়া যাবে না, কাউকে জোর করা যাবে না, জবরদস্তি বিষয় এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে। নো ওয়ান মে বি কম্পিলড, কাউকে বাধ্য করা যাবে না টু বিলং টু অ্যান অ্যাসোসিয়েশন, কোন অ্যাসোসিয়েশনের তাকে বাধ্য করা যাবে। আর্টিকেল 21 বলা হচ্ছে everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে সরকারে অংশ নেয়, সেটা প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে, সেটা পরোক্ষভাবে হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে কেউ যদি নিজে রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে চান, দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হতে চান, সেই ক্ষেত্রে সে নিজে তার ক্যান্ডিডেট হতে পারবে, তার যোগ্যতা থাকলে জনগণ তাকে চাইলে সে গভর্নমেন্টের একটা পার্ট হতে পারবে, নিজের গভর্নমেন্ট হতে পারে। আবার যদি মনে করে যে আই উইল নট বি দ্য অ্যাক্টিভ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট, আই উইল চুজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভস, সেই ক্ষেত্রে সে তো একজন ভোটার, সে কি করতে পারবে, তার ইচ্ছা মতো সে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ চুজ করতে পারবে। তার যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, তার যে লোকাল গভর্নমেন্টের যে উইং গুলো আছে, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন, সেখানে তার রিপ্রেজেন্টেটিভ সে চুজ করতে পারবে। তো এই অধিকার, মানবাধিকার যে ডিক্লারেশন, এটা দেয়া আছে। Everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right to equal access to public service in his country. একটা দেশে যে সরকারি চাকরি, যেটা আমরা বলি পাবলিক সার্ভিস, যেটা সে পাবলিক সার্ভিসে প্রবেশের অধিকার প্রত্যেকটা মানুষের আছে। সে যে কাস্টই হোক, যে রেসেরই হোক, যে রিলিজিয়নই হোক, যে কালচারাল হেরিটেজেরই হোক, তার এই অধিকারটা আছে। Everyone has the right to equal access to public service in his country, তার দেশের পাবলিক সার্ভিসে সে
যোগ দিতে পারবে, সে চাকরিতে নিজে কম্পিট করতে পারবে। কখনো কখনো আবার দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশে হিউম্যান রাইটসকে ইভালুয়েট করার জন্য, আরো মূল্যায়ন করার জন্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যারা, তাদেরকে স্পেশাল কোটা দিয়ে কম্পেনসেট করা হয়, কারণ তারা সুবিধা বঞ্চিত, সুযোগ বঞ্চিত মানুষ যারা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাদেরকে বলি আমরা, বিশেষ উইমেন যারা আছে তারা, এবং যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যারা আছে, এবং কিছু কিছু জেলা আছে, সেই সমস্ত জেলাগুলো তো শিক্ষা, যে সমস্ত জেলাতে অনগ্রসর, যে সমস্ত জেলাতে তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, চাকরি ফ্যাসিলিটেট করার জন্য কখনো কোনো স্পেশাল কোটা দেওয়া হয়। Everyone has the right to equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of authority of government. These shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. ওই কথাটাই বলা হচ্ছে যে যারা সরকারে থাকবে, যারা, যে তারা কর্তৃত্ব যারা করবে, দেশ যারা চালাবে, তারা অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা ইলেকশন হবে, জনগণের মতামত প্রতিফলিত হবে, এরকম একটা ইলেকশন হবে, যে ইলেকশনটা জনগণ ভোট দেবে, মতামত দেবে, who will be their representative, to select who will be their representatives. They will select their representative. বাংলাদেশের যে সংবিধান প্রতি 5 বছর পর পর সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন হয়, বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র, এবং 300 সংসদীয় আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে 300 মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, যাদেরকে বলি আমরা এমপি, নির্বাচিত হয়। সেই মেম্বার অফ পার্লামেন্টস তারা সংসদে যায়, মেম্বার অফ পার্লামেন্টসের দ্বারা আরো 45 নারী রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচন করা হয়। তারপরে আরো যে বিষয়টা আছে, সেখানে তারা স্পিকার নিযুক্ত করে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়, এবং প্রাইম মিনিস্টার বা নেতা, সংসদ নেতা তারা নির্বাচিত করে, সংসদ নির্বাচিত করে। এটা টোটালি গণতান্ত্রিক ভাবে হয়, এবং হিউম্যান রাইটসকে এখানে আফোল্ড করা হয়, হিউম্যান রাইটসকে বিবেচনায় আনা হয়। তো এখানে পুরাটাই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে, গণতান্ত্রিক ভাবে হয়। লেসন 3 তে বলা হচ্ছে রাইট টু হেলথ এন্ড এডুকেশন, the two largest sectors. One is education sector and another is the health sector. Rights to health and education, we know that, আমরা জানি মানুষের যে 5টি মৌলিক অধিকার আছে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। তো আমরা এখানে এই যে মানুষের যে মৌলিক চাহিদা, যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলোর মধ্যে দুটো রাইটস এর কথা এখানে বলা হচ্ছে। ওয়ান ইজ রাইট টু হেলথ, অ্যানাদার ইজ রাইট টু এডুকেশন। তো প্রত্যেকটা মানুষই, একটা দেশের নাগরিকের এডুকেশনের অধিকার আছে। প্রত্যেকটা মানুষ একটা দেশের তার হেলথের যে অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে অধিকার, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের যে অধিকার, এটা আছে। তো আমরা ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর এই আর্টিকেল গুলো আমরা দেখবো, যে আর্টিকেল গুলো কভার করছে হেলথ এবং এডুকেশন। আর্টিকেল 25, everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of oneself and of one's family, including food, clothing, housing, and medical care and social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or lack of livelihood in circumstances beyond one's control. প্রত্যেকের অধিকার আছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড লিভিং স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবে তারা, সেখানে স্বাস্থ্য থাকবে,
সেখানে খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকবে, সেখানে ক্লোদিং এর নিশ্চয়তা থাকবে, বস্ত্রের নিশ্চয়তা থাকবে, সেখানে হাউজিং এর নিশ্চয়তা থাকবে, বাসস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে, সেখানে মেডিকেল কেয়ারের নিশ্চয়তা থাকবে, নেসেসারি সোশ্যাল সার্ভিসেস, যে প্রয়োজনীয় যে সামাজিক যে সেবাগুলো আছে সেগুলো থাকবে, and the right to security in the event of unemployment, সুরক্ষা দিতে হবে, তার আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে এমপ্লয়েড করতে হবে, তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে, সিকনেস, তার অসুস্থতায় তাকে সেবা দিতে হবে, ডিসএবিলিটি, সে যদি ডিসএবলড হয়, গতদিন ছিল বিশ্ব অটিজম দিবস, তোমরা জানো, আমরা অনেক সময় তাদেরকে ডিসএবলড বলে থাকি, অটিস্টিক যারা অটিস্টিক তাদেরকে আমরা ডিসএবলড বলি, বাংলায় আরো খারাপ শব্দ ব্যবহার করি আমরা, প্রতিবন্ধী। আসলে এই শব্দটা আমার পার্শ্ববর্তী দেশ, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে আমি গিয়েছিলাম, তো সেখানে এই ডিসএবলডদেরকে ডিসএবল বলা হয় না, তাদেরকে বলা হয় ডিফারেন্টলি অ্যাবল্ড, ভিন্নভাবে তারা অ্যাবল্ড। আসলে তাদের যে দক্ষতা, তাদের যে স্পেশালিটি যেটা, এটা আসলে তারা ডিফারেন্টলি অ্যাবল্ড, তারা আমাদের মতো অ্যাবল্ড না তারা, কিন্তু তারা অ্যাবল্ড, তারা কোনো একটা বিষয়ের প্রতি, কোনো একটা বিষয়ে যদি তাদের যোগ থাকে সেই বিষয়ের প্রতি তারা অ্যাবল্ড হয়, যারা অটিস্টিক আছে। আর অন্যান্য ডিসএবলড যারা আছে আমরা তো জানি, যারা অনেক শারীরিক প্রতিবন্ধী যারা আছে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যারা আছে, হ্যাঁ, তাদের সুরক্ষার বিষয়টা হিউম্যান রাইটস ইনক্লুড করে। উইডোহুড, যারা বিধবা হয়ে যায়, তাদের সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ওল্ড এজ, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন শেল্টারলেস হয়ে যায়, মানুষ হোমলেস হয়ে যায়, তাদের সুরক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের, রাষ্ট্রের। আদার ল্যাক অফ লিভলিহুড, অন্যান্য যে জীবিকার যে মানুষের অভাব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, যেগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, মানুষ নিজেরা এটা মিট আপ করতে পারে না, নিজেরা সেটাকে যখন মানে মিট আপ করতে পারে তখন কিন্তু মানুষ এটা প্রত্যাশা করে না রাষ্ট্রের কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে। যখন মানুষ অক্ষম হয়ে যায়, আনএবল হয়ে যায়, যখন একটা সার্কামস্টেন্স তার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়, বিয়ন্ড অফ ওয়ান্স কন্ট্রোল হয়ে যায়, তখন মানুষ আসলে, আমরা ভিক্ষা বলি, সাহায্য বলি, বিষয়গুলো মানুষ এক্সপেক্ট করে। এই সুরক্ষাগুলো দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মাদারহুড অ্যান্ড চাইল্ডহুড আর এন্টাইটেলড টু স্পেশাল কেয়ার অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স, যারা মাতৃত্ব এবং চাইল্ডহুড, যেটা এখানে স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার কথা হিউম্যান রাইটস ডিক্লারেশন বলা হচ্ছে। অল চিলড্রেন whether born in or out of wedlock shall enjoy the same social protection, সমস্ত যারা বাচ্চা যে অবস্থায় তাদেরকে জন্ম হোক না কেন, যে পরিবারে জন্ম হোক না কেন, যে অবস্থায় জন্ম হোক না কেন, এগুলো তারা একটা সেম সোশ্যাল প্রোটেকশন তাদের অধিকার আছে। কিন্তু আসলে বাস্তবতা অনেক কঠিন, আমরা জন্মই নির্ধারণ করে দেয় আমাদের অনেকাংশে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা, জন্ম থেকে নির্ধারিত হয়ে। যে শিশুটি বস্তিতে জন্ম নেয়, তার জীবন ডাস্টবিনের খাবার, বাস ট্রাকের হেল্পারগিরি, মাদকাসক্ত হয়ে যায়, অকালে মৃত্যু ঘটে, নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তারা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে পড়ে, এটা ম্যাক্সিমাম কেসে এটা হয়। এখন আমরা বলতে পারি এক্সেপশনের কথা, তাই না? এক্সেপশনকে কখন আমরা এক্সাম্পল হিসেবে আনতে পারি। আবার যার জন্ম একটা সলভেন্ট পরিবারে হচ্ছে, শিক্ষিত পরিবার হচ্ছে, ওখান থেকেই তার আসলে ট্র্যাক তৈরি হয়ে যাচ্ছে, জীবনের ট্র্যাকটা তার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলে পড়বে, হাই স্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে, চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, তার ট্র্যাকটা ওখানেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনাটা, নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনাটা, এটা এত বেশি প্রকট নয় যেটা স্লাম বয়দের যেটা হয়। আর্টিকেল 26 বলা হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু এডুকেশন, শিক্ষার অধিকার সবার আছে। এডুকেশন শ্যাল বি ফ্রি, শিক্ষাটা ফ্রি হতে হবে, অ্যাট লিস্ট ইন দ্য এলিমেন্টারি ফান্ডামেন্টাল স্টেজ, বিশেষ করে প্রাথমিক
এবং মৌলিক যে জায়গাগুলো এখানে ফ্রি হওয়া উচিত। স্পেশাল এডুকেশন ফ্রি নাও হতে পারে। এলিমেন্টারি এডুকেশন শ্যাল বি কম্পালসরি, এলিমেন্টারি প্রাথমিক যেটা শিক্ষা সেটা অবশ্যই বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন শ্যাল বি মেড জেনারেলি অ্যাভেলেবল, টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল যেটা কারিগরি শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, এগুলোকে বেশি অ্যাভেলেবল করতে হবে। And higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে হায়ার এডুকেশনটা সবার জন্য ইকুয়াল হতে হবে, ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড হতে হবে। এখানে সমান সুযোগ থাকতে হবে হায়ার এডুকেশনের। এবং এখানে মেরিটটাকে যোগ্যতাটাকে মাপকাঠি হিসাবে দেখা উচিত। Education shall be directed to the full development of human personality. শিক্ষাটা এমন হওয়া উচিত যে পার্সোনালিটির ফুল ডেভেলপমেন্ট হবে, and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. সেখানে শক্তিশালী করবে মানুষের সম্মানটা। কিসের প্রতি সম্মান? হিউম্যান রাইটস এর প্রতি সম্মান, ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস এর প্রতি সম্মান। It shall promote understanding. এতে কি হবে? আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কে প্রমোট করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে, টলারেন্সকে, আমাদের সহিষ্ণুতাকে, and friendship among all nations, সমস্ত জাতির মধ্যে একটা বন্ধুত্ব, একটা ভ্রাতৃত্ববোধ। রেসিয়াল or religious groups, আমাদের বিভিন্ন জাতি ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করবে। And shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. এবং কি হবে? যে শান্তিটা মেইনটেনেন্স হবে এতে করে। Parents have a prior rights to choose the kind of education that shall be given to their children. Parents have a prior rights. পিতামাতাদের সেই অধিকার থাকতে হবে তার বাচ্চাকে কোন শিক্ষা দেবে, তার অধিকারটা। Dear students, I think আমি মনে করি যে আমরা হিউম্যান রাইটস এর যে আর্টিকেল গুলো, যেটা ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস, সেই আর্টিকেল গুলো আমি আলোচনা করলাম। তো আমরা ইতিমধ্যে দেখলাম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এগুলোকে এনশিওর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। চাকরিতে প্রবেশ করার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনা রিপ্রেজেন্টেটিভ চুজ করবে, এই অধিকার প্রত্যেকটা নাগরিক পাবে। মতামত প্রকাশের অধিকার পাবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের মতামত সে প্রকাশ করতে পারবে। তার যে নিজস্ব কালচার, একজন নাগরিকের সেই কালচারকে এক্সিকিউট করা, এই কালচারকে অবজার্ভ করার অধিকার তার আছে। অ্যাসেম্বলি করার, জমায়েত হওয়ার অধিকার তার আছে, একজন মানুষের আছে। ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, রীতি নীতি পালন করার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো সব হিউম্যান রাইটস এর ডিক্লারেশনে বলা হচ্ছে। এইগুলো যদি না করতে দেওয়া হয় কোনো দেশে, কোনো সমাজে, তাহলে অবশ্যই সেটা ভায়োলেশন হবে, হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হবে। হিউম্যান রাইটস নিশ্চিত হবে সমাজে, আমাদের পরিবার থেকে, পরিবার বলি, সমাজ বলি, আমাদের রাষ্ট্র বলি, সব জায়গাতেই হিউম্যান রাইটস নিশ্চিত হবে, নিশ্চিত করা হবে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো, মানুষের অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এবং আমরা যারা আছি, শিক্ষক, ছাত্র, আমরা যারা আছি, আমরা আমাদের লেভেল থেকে আমরা কাজ করব যে অবহেলিতদের, বঞ্চিতদের জন্য, যারা আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখছি যারা হিউম্যান রাইটস থেকে ডিপ্রাইভড হয়ে আছে, তারা বঞ্চিত হয়ে আছে। বিভিন্ন সামাজিক রীতি, সামাজিক আইন তাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে সেগ্রিগেট করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে সেপারেট করে রাখা হয়েছে, টেকনিক্যালি তাদেরকে করা হয়েছে। তো হিউম্যান রাইটস কে এনশিওর করা সরকারের দায়িত্ব, সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব, এবং আমি মনে করি প্রত্যেকটা নাগরিকেরই দায়িত্ব আমাদের হিউম্যান রাইটস কে এনশিওর করা। তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী, তো আমরা নেক্সট ক্লাসে হিউম্যান রাইটস এর উপরে আলোচনা করব। তোমাদের পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমি আহ্বান করছি। এবং তোমরা জানো যে দেশে
কোভিড-19 সিচুয়েশন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে, মাঝে আমরা ডেভেলপ করেছিলাম, আবার ডেটোরিয়েট করছে দিন বাই দিন। ধীরে ধীরে তোমরা নিজেরা সুরক্ষিত থাকবে। তোমার নিজের সুরক্ষা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে, সমাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তো আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, নিজেকে সুরক্ষিত রাখি। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ।